नवा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्निक्षते पृथक् तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्निक्षते पृथक्। तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्निक्षते पृथक्। तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्निक्षते पृथक्। तस्मात्, therefore, vaira anubandhena, by constant enmity, nirvairena, by devotion, bhayena, by fear, va, or snehat, from affection, kamena, by lusty desires, va, or yunjat, one should concentrate, katanchit, some or other, na, not, ikshate, cease, pritak, something else. Translations, therefore, by enmity or by devotional service, by fear, by affection, or by lusty desire, by all of these or any of them, if a conditioned soul somehow or other concentrates his mind upon the Lord, the result is the same. For the Lord, because of his blissful position, is never affected by enmity or friendship. Purport. From this verse, one should not conclude that because Krishna is unaffected by favorable praise or unfavorable blasphemy, one should therefore blaspheme the Supreme Lord. This is not the regulative principle. Bhakti Yoga means anukulena Krishna anusilam silanam. One should serve Krishna favorably. This is a real injection. Here it is said that although an enemy thinks of Krishna unfavorably, the Lord is unaffected by such anti-devotional service. Thus, he offers his benediction even to Shishupal and similar inimical conditioned souls. This does not mean, however, that one should be inimical towards the Lord. The stress is given to the favorable execution of devotional service, not purposeful blasphemy of the Lord. It is said, Nindam Bhagavata Shrinvams Tat Parasya Janasya Va Tato Napaiti Yaho Yasopi Yati Adha Sukrita Chuta. One who hears blasphemy of the Supreme Personality of Godhead or his devotee should immediately take action or should leave. Otherwise, he will be put into hellish life perpetually. There are many such injunctions. Therefore, as a regulative principle, one should not be unfavorable towards the Lord, but always favorably inclined towards him. Shishupal's achievement of oneness with the Supreme Lord was different because Jay and Vijay, from the very beginning of their material existence, were ordained to treat the Supreme Lord as an enemy for 3 lives and then return home back to Godhead. Jay and Vijay inwardly knew that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, but they purposely became his enemy to be delivered from material life. From the very beginning of their life, they thought of Lord Krishna as an enemy. And even though blaspheming Lord Krishna, they chanted the holy names of Krishna constantly along with their inimical thoughts. Thus, they were purified because of chanting the holy name of Krishna. It is to be understood that even a blasphemer can be freed from sinful activities by chanting the holy name of the Lord. Certainly, therefore, freedom is assured for a devotee who is always favorable to the service of the Lord. This will be clear from the following verse.
By rapt attention fixed upon Krishna, one is purified, and thus one is delivered from material life. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has nicely explained the very word bhayena, which means by fear. When the gopis went to Krishna in the dead of night, they certainly feared chastisement by their relatives, their husbands, brothers, and fathers, but nonetheless, not caring for the relatives, they went to Krishna. There was certainly fear, but this fear could not check their devotional service to Krishna. One should not mistakenly think that Lord Krishna must be worshipped by an inimical attitude like that of Shishupal. The injunction is anukulyasya grahanam pratikulyasya vajanam. One should give up unfavorable activities and accept only favorable conditions in devotional service. Generally, if one blasphemes the Supreme Personality Godhead, he is punished. As the Lord says in Bhagavad Gita 16.19, there are many such injunctions. One should not try to worship Krishna unfavorably. Otherwise, he must be punished, at least for one life to be purified. As one should not try to be killed by embracing an enemy, a tiger or a snake, one should not blaspheme the Supreme Personality Godhead and become his enemy in order to be put into hellish life. The purpose of this verse is to emphasize that even the enemy of Lord can be delivered, not to speak of his friend. Srila Madhavacharya also says in many ways that one should not blaspheme Lord Vishnu through one's mind, word, or action, for a blasphemer will go to hellish life along with his forefathers. In Bhagavad Gita 16.19-20, the Lord says, those who are envious and mischievous, who are lowest among men, are cast by me into the ocean of material existence, into various demonic species of life, attaining repeated birth, a species of demonic life. Such persons can never approach me. Gradually, they sink down to the most abominable type of existence. One who blasphemes the Lord is put into a family of Asura, in which there is every chance of forgetting the service of the Lord. Lord Krishna further states in Bhagavad Gita 9.11-12, moved as rascals blaspheme the Supreme Lord because he appears exactly like a human being. They do not know the unlimited opulence of the Supreme Personality of Godhead. Anything done by those who have taken the attitude of enemies will be baffled. If these enemies try to be liberated or merge into the existence of Brahman, if they desire to be elevated to the higher planetary system as karmis, or even if they desire to return back to Godhead, they will certainly be baffled. As for Hiranyakashipu, although he was extremely inimical towards the Supreme Personality of Godhead, he always thought of his son who was a great devotee. Therefore, by the grace of his son Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu was also delivered by the Supreme Personality of Godhead. The conclusion is that one should not give up pure devotional service for one's own benefit. One should not imitate Hiranyakashipu or Shishupal. This is not the way to achieve success. ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपापदायिने गौरकतदामदाय नगरग्रामतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमत्कृपातः वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम् श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे धारिणे Translation: therefore, by enmity or by devotional service, by fear, by affection, or by lusty desire, by all of these or any one of them, if a conditioned soul somehow or other concentrates his mind upon the Lord, the result is the same. For the Lord, because of his blissful position, is never affected by enmity or friendship. So, இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, யாராவது பகவான் இடத்துல தொடர்புல வந்தாங்கன்னா, பகவானுடைய தொடர்புல 5 விதமான காரணங்கள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதிரியா பகவானோட தொடர்புல வந்தாலும் சரி, பக்தி தொண்டு உடைய தொடர்புல வந்தாலும் சரி, பயத்தினால வந்தாலும் சரி, பாசத்தினால வந்தாலும் சரி, காம ஆசைகளோட வந்தாலும் சரி, எப்படி வந்தாலும் சரி, பகவானுடைய தொடர்புல அவங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணம் அவங்க அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் ஒரே கதி தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ எதிரியா இருந்தா சரி, பக்தனா இருந்தாலும் சரி, பக்தர் இருந்தாலும் சரி, அபக்தரா இருந்தாலும் சரி, பகவானுடைய தொடர்புக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நன்மை தான் கிடைக்கும்.
அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ ஒரு கேள்வி வரலாம். ஓகே, அப்போ நம்ம வந்து எதிரியா சேவை செய்யறது ரொம்ப நல்லதா போச்சு. பக்தன் ஆகிறதுக்கு படாத பாடுபடுத்தணும். காலையில சீக்கிரமா எந்திரிக்கணும், 16 மாலா முடிக்கணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், இது சாப்பிடக்கூடாது, அது சாப்பிடக்கூடாது, இது பார்க்கக்கூடாது, அது பார்க்கக்கூடாது, இது செய்யக்கூடாது, அது செய்யக்கூடாது, ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் இருக்கு. அது ரொம்ப கஷ்டம். புலங்களைய கட்டுப்படுத்தணும், தலைவலி. ஓகே, எதிரியா இருந்து சேவை செய்யலாம், அது நல்லா இருக்கு. ஏன்னா பலன் சேமா தான் கிடைக்க போகுது. அப்ப எதிரியா இருக்கிறது நல்லது அப்படிங்கறத நினைக்கலாம். ஆனா அது வந்து தவறு. ஏன் தவறு அப்படின்னா, பகவான் அது விருப்பப்படுறது கிடையாது. நம்ம எதிரியா இருந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்யறது பகவான் விருப்பப்படுறது கிடையாது. அது ஒரு காரணம். அதுக்கப்புறம் ஆஹ் இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்மளுக்கு வந்து பலன் வந்து வேற விதமா வேற கிடைக்கும். இப்ப உதாரணத்துக்கு, யாராவது ஒருத்தர் பக்தரா இருந்து அனுகூலமா பகவானுக்கு வந்து சேவை செஞ்சாங்க அப்படின்னா, அனுகூலி ஃபேவரபிள் ரைட், சேவை செஞ்சாங்க அப்படின்னா, அப்ப அவங்களுக்கு பகவான் இடத்துல ஒரு உறவு ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். பகவான் இடத்துல ஒரு உறவா வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்யலாம். ஆனா இந்த அசுரர்களுக்கு அவங்களுக்கும் வந்து நன்மை கிடைக்குது பகவானோட இடத்துல தொடர்புல வந்தாங்க அப்படின்னா. ஆனா அவங்களால நேரடியா பகவான் இடத்துல உறவு வச்சுக்க முடியாது. அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஆனா அவங்களுக்கு மோட்சம் கிடைச்சிடும். ஆனா பகவான் இடத்துல நெருக்கமா அவங்க வந்து சேவை செய்ய முடியாது. இதுதான் பிரச்சனை. சோ அதனால இது வந்து பக்தர்கள் வந்து பக்தி பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து விருப்பப்படக்கூடாது. என்னன்னாக்கா, எதிரியா வந்து நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து நான் சேவை செஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கறத விருப்பப்படக்கூடாது. சோ பக்தர்கள் எப்படி விருப்பப்படணும் அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு எது சாதகமாக இருக்கோ அதுதான் நம்ம வந்து விருப்பப்படணும். சோ பகவான் வந்து பாசத்தோட பக்தி பண்றது விருப்பப்படுறாரு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபேவரபிளா அனுகூலமா பாசத்தோட நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். ஒரு உதாரணம் ஆச்சாரியர் கொடுப்பாங்க. என்ன அப்படின்னாக்கா, சில நேரங்கள்ல பக்தர்கள் கூட கோவப்படுவாங்க பகவான் இடத்துல. அப்போ அது கோவப்படுறது அப்படிங்கறது பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரதிகூல், சாதகம் இல்லாதது. பிரதிகூலுக்கு என்ன சொல்றது தமிழ்? சாதகம் இல்லாதது. சாதகம் இல்லாதது. அப்போ ஒரு எதிரி வந்து கோவப்படுறாரு அப்படின்னா அதுவும் வந்து சாதகம் இல்லாதது. சோ இதுக்கு உதாரணம் என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, யசோதமையா யசோதமையா வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப அனுகூலமா சேவை செய்யறாங்க சாதகமாக. ஆனா ஒரு கட்டத்துல யசோதமையா கிருஷ்ணர் மேல கோவப்படுறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப சேட்டை பண்றாரு. அப்போ யசோதமையா கோவப்படுறாங்க கிருஷ்ணர் மேல. சோ அது வெளிப்புறமா பாக்குறதுக்கு அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னாக்கா பிரதிகூல், அன்பேவரபிளா தெரியும். ஆனா அந்த கோவத்துல வந்து என்ன இருக்கு, அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறது, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறது அப்படிங்கறத நோக்கத்தோட அவங்க செய்யறாங்க. அதனால அதுவும் அக்செப்டட். ஆனா ஒரு எதிரியா இருந்து கிருஷ்ணர் மேல கோவப்படுறாரு அப்படின்னா அவரு உள்நோக்கம் வந்து வேறையா இருக்கு. அவருடைய உள்நோக்கம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அழிக்கணும், கிருஷ்ணர் மேல பொறாம, கிருஷ்ணரை வந்து ஓரம் கட்டிடணும், அந்த ஒரு இன்டென்ஷன்ல வந்து அது செய்யறதுனால அது வந்து பிரதிகூல்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. உதாரணத்துக்கு ஹிரண்யகசிபு, சிசுபாலன், கம்சன் இவங்கெல்லாம் வந்து கோவப்பட்டாங்க கிருஷ்ணர் மேல. ஆனா இது வந்து பிரதிகூல், அன்பேவரபிள். எப்படி பார்த்தாலும் பகவானுடைய தொடர்புல வந்துட்டாலும் அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, நன்மை தான் கிடைக்குது.
100% நன்மை. பகவான் வந்து துருவ மகாராஜோடைய தலையில ஆசீர்வாதம் பண்றார், அது ஆசீர்வாதம், அது பிளெஸிங்ஸ். கம்சனுக்கு பஞ்சு கொடுக்கிறார். பஞ்சுக்கு என்ன சொல்றது தமிழ்ல? குத்து கொடுக்கிறார், அதுவும் ஆசீர்வாதம் தான். ஏன் அப்படின்னா கம்சனுக்கு மோட்சம் கிடைக்குது. ரெண்டுமே சேம். சோ பகவான் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர். அவருடைய கருணைக்கு வந்து அளவே கிடையாது. எக்ஸ்ட்ரீம்லி மர்சிஃபுல், எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி மர்சிஃபுல் பகவான். பொதுவா சாஸ்திரங்களை சொல்லிருக்கு என்ன அப்படின்னா, பகவானை பத்தி பிளேஸ்பெமி, பிளாஸ்பெமிங் டிவோட்டிஸ், நிந்தனை, நிந்தனை செய்வது, கிரிட்டிசைசிங், நிந்தனை, நிந்தனை, நிந்திக்கிறது. பொதுவா பகவானுடைய நிந்தித்தல் நம்ம இந்த காதால கேட்டாலே அபராதம். யாராவது பகவானை கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க, நம்ம இந்த காதல கேட்கிறோம், அது கூட நம்ம கேட்க கூடாது. அப்படி நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம நரகத்துக்கு போவோம். கேட்டாலே நரகத்துக்கு போவோம். அப்போ யாராவது ஒருத்தர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க என்ன, அவங்களோட கதி என்ன இருக்கும்? 108% நரகம் தான். ரைட்? கேட்டாலே தப்பு, அப்போ பேசினாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா தப்பு, அதுவும் கண்டிப்பா நரகம் தான். கேரண்டீடு, 100% கேரண்டி. ஆனா சிசுபாலன் என்ன பண்ணா? பகவானை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தான், திட்டிகிட்டே இருந்தான் தொடர்ச்சியா. அவருடைய பிறப்புல இருந்து சின்ன குழந்தை, அம்மா அம்மா பேச கூட முடியாது, அப்போதுல இருந்தே திட்டிட்டு இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணரை. அவ்வளவு ஒரு என்மிட்டி கிருஷ்ணர் மேல. ஆனா அவருக்கு என்ன கிடைக்குது? பகவான் அவருக்கு மோட்சம் கொடுக்கிறார். சாயுஜ முக்தி, சாயுஜ முக்தி கொடுக்கிறார், முக்தியை கொடுக்கிறார் பகவான். நான் என்ன சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி? அவரோட கதி என்ன இருக்கணும்? நரக்கத்தான் போயிருக்கணும். ஆனா பகவான் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர், அவருக்கு என்ன கொடுக்கிறார்? முக்தி கொடுக்கிறார். அன்கண்டிஷனலி மர்சிபிள் பகவான், ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். சோ எதனால? அதுக்கு காரணம் என்ன? அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, பகவான தொடர்ச்சியாக ஸ்மரணம் பண்ணார் எதிரியா, அதனால அவருக்கு அந்த பலன் கிடைச்சு. கான்சென்ட்ரேஷன், அவரோட மனசுல வந்து கிருஷ்ணரை தொடர்ச்சியா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருந்தார், ஆனா எதிரியா. சோ பகவான் என்ன பண்றார்? அந்த பாசிட்டிவான ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டார். ஓகே, நீ என்ன ஸ்மரணம் பண்ற, ஓகே டேக் இட். சோ எப்பவுமே பகவானும் அவருடைய தூய பக்தர்களும் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இன்னொருத்தர் இடத்துல எப்பவுமே வந்து பாசிட்டிவான விஷயங்கள் மட்டும் தான் எடுத்துப்பாங்க. ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாகூர் டைம்ல அவருடைய சிஷ்யர்கள் வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு வந்தாங்க, ஒரு மேகசின் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அந்த மேகசின்ல வந்து கிருஷ்ணரையும் பக்தர்களையும் வந்து என்ன பண்றாங்க? தொடர்ச்சியான கிரிட்டிசைஸ், நிந்திக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரோட சரியில்லை, கிருஷ்ணரோட செயல்கள் இப்படி அப்படி, தொடர்ச்சியான கிரிட்டிசிசம் அந்த மொத்த பேராகிராஃப்ல. அவங்க சிஷ்யர்கள் சொல்றாங்க, மகாராஜ் என்ன பண்ணிட்டாங்க, என்ன பண்றது, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க, ரொம்ப மோசமா ஆயிடுச்சு. அப்போ மகாராஜ் வந்து என்ன சொல்றாரு? அங்க படிக்கிறாரு. ஓகே, 1 2 3 தடவை கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காங்க, 4 தடவை கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காங்க, 5 தடவை கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காங்க, 6 தடவை கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காங்க, 7 தடவை கிருஷ்ணன், 8 தடவை. வாவ், வெரி குட். அவங்க கிருஷ்ணனோட நாமத்தை 8 தடவை சொல்லிட்டாங்க இந்த பேராகிராஃப்ல. ஆனா எல்லாமே கிரிட்டிசிசம் தான். ஆனா தூய பக்தர்களும் பகவான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே அதுல என்ன நல்லது இருக்கு அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. சோ இதுதான் வந்து கருணை. சோ பகவானும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரே விஷயம். சோ பகவானும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா,
நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கிறார் இந்த அசுரர்களுடைய இடத்துல இருந்து. பயங்கரமான மசிப்பு. அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதர் ஒரு விஷயத்தை இங்க காமிக்கிறார். என்ன அப்படின்னா, இந்த சிசுபாலுடைய பேக்ரவுண்ட் ஹிஸ்டரி என்ன அப்படின்னாக்கா, அவர் முன்னாடி வந்து வைகுண்ட லோகத்துல ஜெய விஜயா வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க 2 பேரும், சிசுபாலும் தண்டவக்கரா. அவங்க 2 பேர் தான், ஜெய விஜய் தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த பூமியில வந்து அசுரரா பகவானுக்கு எதிரியா வந்து சண்டை போடுறதுக்காக வராங்க. அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி அதுதான். வைகுண்டால பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அங்கிருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த பூமிக்கு வராங்க, கீழே ஊந்துறாங்க வைகுண்டால. அவங்கதான் வந்து சிசுபாலவும் தண்டவக்கரவும் மாறுறாங்க 3 பிறவி. சோ அதனால அவங்க தொடர்ச்சியா, இந்த சிசுபாலன் தொடர்ச்சியா கிருஷ்ணரோட நாமத்தை சொல்லி 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 என்ன ஆகுறாரு அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து தூய்மை ஆயிடுறாரு. அதனால அவருக்கு என்ன கிடைக்குது, இந்த பலனு கிடைக்குது, என்னது மோட்சம் கிடைக்குது அப்படிங்கறத பிரபுபாதர் வந்து விளக்குறார். சோ இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம். என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய எதிரியா இருந்தா கூட பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து மோட்சம் கொடுக்கிறார். அப்போ யாராவது ஒருத்தர் சாதகமாக கிருஷ்ணருக்கு சேவை செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்கள பத்தி என்ன சொல்றது? கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரபிளா பக்தி தொண்டு பண்ணாங்கன்னா அவங்கள பத்தி என்ன சொல்றது? சொல்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அவங்க கண்டிப்பா டெலிவர் ஆயிடுவாங்க, கண்டிப்பா பகவான் அடைவாங்க, சந்தேகமே கிடையாது. ஒரு எதிரிக்கே அந்த கதி கிடைக்குது அப்படின்னா அப்போ பக்தர்களுக்கு என்ன சொல்றது? ஏன் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து மிக கருணை வாய்ந்தவர். அவருடைய கருணைக்கு வந்து ஒரு 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 எண்டு கிடையாது. ஓகே, இது வரைக்கும் தான் வந்து பகவானுடைய கருணை இருக்கும், அதுக்கு மேல இருக்காது. இல்ல, போயிட்டே இருக்கு, அளவே கிடையாது. சோ அதனால நம்ம பகவானுடைய ரொம்ப கருணை வாய்ந்த தன்மையை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப அற்புதமா பகவானுடைய செயல்கள் வந்து பகவான் வந்து செயல்படுறார். நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது, ரொம்ப அற்புதம். அதுக்கப்புறம் இங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து பிரபுபாதர் விளக்குறார். என்ன அப்படின்னா, சோ எப்படி ஹிரண்யகசிபுவா இருந்தார், அவருடைய பையன் பிரகலாதன் ஒரு பெரிய பக்தர். ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணார் அப்படின்னாக்கா, எப்பவுமே அவருடைய பையனை தான் நினைச்சிட்டு இருந்தார். சோ நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சாலும் சரி, பகவானுடைய பக்தனை நினைச்சாலும் சரி, ரெண்டுமே சேம் தான். பகவானுடைய தூய பக்தரா நினைச்சாலும் சரி, பகவானை நினைச்சாலும் சரி, ரெண்டுமே சேம் தான். சோ ஹிரண்யகசிபு ஒரு அசுரனா இருந்து பிரகலாதன் நினைச்சிட்டே இருந்தாரு, நீ வந்து என்னோட எதிரி, நீ வந்து என்னோட எதிரி. ஆனா அவருக்கு கூட நன்மை கிடைச்சது. சோ பிரகலாதனுடைய கருணையினால ஈவன் ஹிரண்யகசிபுக்கும் வந்து என்ன கிடைச்சது? பெனிஃபிட் கிடைச்சது. சோ அல்டிமேட்டா கன்க்ளூஷன், இந்த ஸ்லோகத்தோடைய கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னாக்கா, சமவரதர் பகவானுடைய தொடர்புக்கு யாராவது வந்துட்டாங்க அப்படின்னா, எதிரியா இருந்தாலும் சரி, பக்தனா இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு நன்மை தான் கிடைக்கும். அப்போ எல்லா சூழ்நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த பக்தி தொண்டு வந்து கைவிடக்கூடாது. பிரபுபாத் சொல்றார், one should not give up pure devotional service. சோ இப்படி பகவானுடைய அவருடைய செயல்கள் அவ்வளவு ஒரு கருணையா இருக்கு. யார் வந்து பகவானுடைய சேவையை கைவிட முடியும்? யாரால கைவிட முடியும்? இப்போ ஒருத்தருடைய குணங்கள் நம்ம கேட்கிறோம், கிருஷ்ணனுடைய குணங்கள் கேட்கிறோம், கிருஷ்ணர் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவா இருக்காரு நம்ம புரியுது, கேட்கிறோம், படிக்கிறோம். அப்போ யார் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யாம இருப்பாங்க? Who can give up? அப்படிப்பட்ட கருணை வாய்ந்த பகவான்
யார் சேவை செய்யாம இருப்பாங்க? எவ்ரி ஒன் வில் சர்வ். எல்லாரும் சேவை செய்வாங்க. ஆனா ஒருத்தரால மட்டும் சேவை செய்ய முடியாது. யாரு? மிருகம். யாரு ஒருத்தர் மிருகமா இருக்கிறானோ அவன் மட்டும் தான் பகவானுக்கு சேவை செய்ய முடியும். சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஒன்லி இப்படிப்பட்ட ஒரு அனிமலால மட்டும் தான் சேவை செய்யாம இருக்க முடியும். சோ பகவான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல், ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். இந்த அத்தியாயம் படிச்சுட்டு நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, சோ கிருஷ்ணர் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர். எதிரிக்கு கூட அவ்வளவு ஒரு ஒரு கதியை கொடுக்கிறாரு அப்படின்னா அப்போ என்ன சொல்றது? பக்தர்களுக்கு என்ன கதி கொடுப்பார்? சோ ஆச்சாரியர்கள் விளக்குறாங்க என்ன அப்படின்னா, பூத்தனா பகவானை கொல்றதுக்காக வந்தாங்க. விஷம் தடவி கிருஷ்ணரை கொல்றதுக்காக வந்தாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்ட பூத்தனாக்கு கூட பகவான் என்ன பண்றாரு? உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறாரு. நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம், நம்மள என்ன யாராவது கொலை வராங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஓடி போவேன். சரி, என்கிட்ட பவர் இருக்கு அப்படின்னா பவரால அதை நான் தடுத்துருவேன். ஆனா என்னைக்குமே நான் அவர் அந்த எதிரிய என்னோட எதிரிய என்னோட வீட்டுல நான் ஸ்தானம் கொடுக்க மாட்டேன். ஆனா பகவான் என்ன பண்றாரு? அவருடைய எதிரி பூத்தனா எங்க ஸ்தானம் கொடுக்கிறாரு? அவருடைய வீட்டுக்குள்ள, ஆன்மீக லோகத்துக்குள்ள. சோ இதுக்கு பேர் என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி மர்சி. ரொம்ப விசேஷமான கருணை பூதனை. சோ அப்படிப்பட்ட பகவான் ஒரு அசுரனுக்கு, ஒரு அரைக்கிக்கு, ஒரு பக்தர் இல்லாதவனுக்கு இப்படி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா யார் பகவானுக்கு சேவை செய்யாம இருப்பாங்க? சோ அதனாலதான் பாகவதம் கேட்கிறதோ, பாகவதம் படிக்கிறதோ இது பக்தர்களுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்ஸ்பயர் பண்ணுது. இன்ஸ்பிரேஷன், உற்சாகம் கொடுக்குது. ஓ, பகவான் அவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவரா, ஓகே நான் இன்னும் அதிகமா அவருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கறது பகவானோட லீலைகள் படிக்க படிக்க கேட்க கேட்க ஒருத்தருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் ஏற்படும். அதனாலதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது என்ன அப்படின்னாக்கா, தினசரி பகவானுடைய லீலைகள் கேட்கறது, அவருடைய புகழ் கேட்கறது தினசரி. ஏன் அப்படின்னா அது நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டே இருக்கும். பகவானுக்கு இன்னும் அதிகமா சேவை செய்யணும், உற்சாகமா சேவை செய்யணும், அது நம்மளை இன்ஸ்பயர் பண்ணிட்டே இருக்கும். தினசரி கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்கு பாகவதம் சொல்லுது. இதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்ம பகவானுடைய லீலைகள் தினசரி கேட்கறது. சோ தட் நம்ம பக்தியில உற்சாகமா இருப்போம். நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரேஷன் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். கிருஷ்ணருக்கு சேவை செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறது உற்சாகம் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். சோ இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம், கேள்விகள்? ஓகே, ஒரு கேள்வி இருக்கு. மாதாஜி கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கேளுங்க. பகவான் கம்சனுக்கு அவர் எதிரியா இருந்தாரு. கம்சனுக்கு அவர் வதம் பண்ணி மோட்சம் கொடுத்தாரு. அப்போ கம்சன் மோட்சத்துல அவருக்கு என்ன ஸ்தானம் கொடுத்திருப்பார்? கம்சனுக்கு என்ன ஸ்தானம் கொடுத்தாரு உங்களுடைய கேள்வியா? ஆமா ஆமா பிரபு, எஸ். ஓகே, கம்சனுக்கு சாயுஜ முக்தி கொடுத்தார். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? அது என்ன சாயுஜ முக்தி அப்படின்னா பகவானுடைய உடல்ல அவர் ஐக்கியமாயி அவருக்கு முக்தி கிடைச்சது. ஓகே பிரபு, முக்தி கிடைச்சது. அப்போ அவருடைய சேவை என்னவா இருக்கும்? கம்சனுடைய சேவை, அவர் அந்த உடம்புல இருந்து வெளியே போன பிறகு அந்த ஆத்மாவுடைய சேவை பகவானுக்கு என்ன மாதிரி சேவை பண்ணுவாங்க? வால்யூம் இன்க்ரீஸ். மாதாஜி திருப்பி கேளுங்க, உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல. கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ கம்சன் ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. கம்சனை பகவான் வதம் பண்றார் பிரபு. அப்போ அந்த ஆத்மா வெளியே வந்த பிறகு பகவானுக்கு என்ன மாதிரி சேவை பண்ணுவாங்க?
இங்க பூமியில வந்து அவங்க வந்து எதிரியா வந்தாங்க. அந்த உடம்புல இருந்து அந்த ஆத்மா வெளியே வந்த பிறகு பகவானுக்கு அவங்க என்ன மாதிரியான சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ? கேக்குதுங்களா? என்ன சேவை கிடைக்கும் கம்சனுக்கா? கம்சனுக்கு என்ன சேவை கிடைக்கும்னு கேக்குறீங்களா? எஸ் பிரபு, எஸ். ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னாக்கா, பக்தர் இல்லாதவங்களுக்கு அங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து நேரடியா சேவை கிடைக்காது. பக்தர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா, நேரடியா பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதுதான் வந்து பக்தர்கள் இல்லாதவங்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் கிடைக்கிற வித்தியாசம். அவங்க ஜஸ்ட் அங்க ஆன்மீக உலகத்துல இருப்பாங்க, ஜஸ்ட் அவ்வளவுதான். பிரம்மஜோதியில இருப்பாங்க சில நேரங்கள்ல. அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக உலகத்துல பக்தர்களுக்கு வந்து அசிஸ்டன்ட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். அப்ப நேரடியா பகவானுக்கு நேரடியா செய்யற அந்த பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. பகவானுக்கு நேரடியா செய்யற அந்த பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைக்காதுங்களா? ஓகே, ஓகே. உங்க வாய்ஸ் கேட்கல பிரபு. ஓகே, ஓகே. Kamsa Sahaja Mukti. Other devotees they assist, like Putana. She was nurse. She was a nurse, so she was assisting. Some other example, Agasura Sahaja Mukti. Yeah, Putana is one example. Means she assists, and others Brahmajyoti. Okay. Practical bhakti discipline, practical life bhakti discipline. Sometimes வந்து நம்ம வந்து டிஃபரெண்டா practical லைஃப்ல வந்து நம்ம வந்து தோண்டி பக்தியில வந்து கொஞ்சம் என்தூசியாசம் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா பார்க்கறது கேட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகுது. அது எப்படி வந்து ப்ராக்டிக்கல் தியரிட்டிக்கலாவே இருக்கு. என்தூசியாசமா பண்ணணும், அவங்களுக்கு வந்து பொறுமை வேணும், என்தூசியாசம் இருக்கணும், பகவான் நம்பிக்கை இருக்கணும், எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல அது அப்ளை, ப்ராக்டிக்கல் பக்தியில அப்ளை பண்ணிட்டு அது வந்து அவ்வளோ கரெக்டா ஃபாலிங் பிளேஸ்ல ஆக மாட்டேங்குது. அதுல நமக்கு ஸ்ட்ரகிள் ஏற்படுது. ஓகே, சோ கேள்வி என்ன அப்படின்னா, பாகவதம் படிக்கிறோம், கேட்கிறோம், இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு, பட் பிராக்டிக்கலா வந்து பார்க்கும்போது அது வந்து செயல்படுத்த முடியல. சோ அது எப்படி என்ன புரிஞ்சுக்கிறது? ஓகே, இப்போ பௌதிக உலகத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறோம். சைக்கிள் ஓட்டணும்னு கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறோம். சைக்கிள் ஓட்டும் போது என்ன ஆகும்? சில நேரத்துல இந்த பக்கம் விழுவோம், சில நேரத்துல இந்த பக்கம் விழுவோம், சில நேரத்துல முன்னாடி விழுவோம், சில நேரத்துல பின்னாடி விழுவோம். ரைட்? என்ன பண்ணிட்டே இருக்கணும்? தொடர்ச்சியா சைக்கிள் ஓட்ட முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போ என்ன ஆகும்? ஒரு நாள் ஸ்டெடியா சைக்கிள் ஓட்டுவோம். ரைட்? சோ இந்த பக்தி தொண்டும் சில நேரங்கள்ல ஆரம்பத்துல குறிப்பா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஏற்படும். பக்தியில சில விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்றதுல ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஏற்படும். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரே சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா, ரெப்பிட்டேஷன், கான்ஸ்டன்ட் பிராக்டிஸ். தொடர்ச்சியா நம்ம வந்து பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ கிராஜுவலா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா, அது ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆயிடும்? ஸ்திரத்தன்மைக்கு வந்துடும். சோ அந்த ஸ்திரத்தன்மை வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் வர்த். ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இஸ் வர்த். பிகாஸ் அது நம்மள வந்து தூய்மைப்படுத்தும், நம்மள கிருஷ்ணரை வந்து ஃபுல்லா டிபெண்ட் பண்ணி வைக்கும். அண்ட் தென் நம்ம வந்து எப்பவுமே ஷெல்டர்டா இருப்போம், பக்தருடைய பாதுகாப்புல இருப்போம். We always depend on devotees and Krishna if we are struggling. That is always good. ஜஸ்ட் இமேஜின், நம்ம வந்து ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எதுவுமே பண்ணல, ரொம்ப சூப்பரா ஃப்ரீயா வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், எந்த பிரச்சனையும் இல்ல,
அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா ஆகாயத்துல பறந்துட்டு இருப்போம் நம்ம. அப்போ தமாலுன்னு ஒரு அடி ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கும், கீழே தொப்புன்னு விழுவோம். அதுக்கு இது பரவாயில்ல. நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வருது. தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். அது நிறைய பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும், நிறைய நம்ம லெசன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். we internally we develop so much. We develop lot of patience, we develop lot of tolerance. So much purifications happens. The struggle is always good, so we should appreciate, means we should understand that adu mukkiyamaana vishayam. Okay, but nevertheless nammada process we should keep doing it. What is the process? Shravanam, kirtanam, seva. அது நம்ம விடக்கூடாது. நெவர் கிவ் அப். என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்மளோட சேவை மட்டும் நம்ம கைவிடக்கூடாது. அது மட்டும் டிட்டர்மைண்டா இருக்கணும், அதுல மட்டும் நம்ம கெட்டியா புடிச்சுக்கணும். எஸ், அதுதான் நம்மளை வந்து கொண்டு போகும். சேவை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சது, யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. So we should be determined to hold the rope of service. அதான் ப்ரோபர் சொல்றாரு, one should not give up. என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல. மாயா வந்து பலார் மூக்குல ஒரு குத்து, இங்க ஒரு அறை இங்க ஒரு அறை, பலார் அடிக்கும். ஆனா என்ன நடந்தாலும் ஒரு புடிச்சுக்கிட்டே அடி வாங்கணும். அது மட்டும் விடக்கூடாது. என்னது? பக்தி தொண்டு. அப்போ என்ன ஆகும்? மேல போயிடும். உதாரணத்துக்கு ஹெலிகாப்டர் இருக்கு, கீழே கயிறு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம கடல்ல இருக்கிறோம், வேவ்ஸ் நம்மள அடிக்குது, இந்த பக்கம் அடிக்குது, நம்மள முழிக்க வைக்கிறது. நம்ம என்ன நடந்தாலும் அது மட்டும், அந்த ரோப் மட்டும் பிடிச்சிக்கணும், அதுல மட்டும் நம்ம உறுதியா இருக்கும். அது நம்ம கையில தான். should be determined to hold whatever it may happen. அப்போ போயிடலாம். கிராஜுவலா ஹெலிகாப்டர் என்ன பண்ணும்? மேல தூக்கிடும் நம்மள, அந்த வேவ்ஸ்ல இருந்து மேல போயிடும். ஓகே ஓகே. இப்போ தர்ஷன். ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री कालिया मदन लक्ष्मण नृसिंहदेव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय. माधव ப்ரோ யூடியூப் வருதா பாருங்க.